ٹھیک ہے. اور زکریا بھی آئے ہوئے ہیں آج. ہاں زکریا نہیں آئے, آ گئے. آ جائیں آ جائیں. شروع کریں پھر. حضور مجھے نظم کا ترجمہ پیش کرنا تھا پچھلی کلاس میں. کریں. وہ بھول گیا تھا میں, نیچے رہ گیا, ترجمہ نیچے رہ گیا تھا. یہ سلیم اللہ صاحب کی نظم تھی جو ان کے بیٹے نے پڑھی تھی. ٹھیک ہے, میں نے ترجمہ کیا ہوا ہے. سلیم اللہ صاحب نظم خاتم النبیین যেটা তিনি লিখেছিলেন বরকতুল্লাহ এখানে পড়েছে গত অধিবেশনে, পূর্বের অধিবেশনে. তো এটার উর্দু অনুবাদ করেছি, অনুবাদটা পড়ছি এখন. خاتم النبیین پہ تمام مومنین کا ایمان ہے, اگر یہ ایمان نہ ہو تو مسلمان نہیں کہلا سکتا. قرآن کھول کر دیکھو, پروردگار نے سورہ احزاب میں فرمایا ہے کہ محمد تم میں سے کسی بھی مرد کے والد نہیں ہیں یا باپ نہیں ہیں, لیکن وہ رسول اللہ اور خاتم النبیین ہیں. اللہ نے اپنے نور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا ہے, پھر اس کے نور سے تمام جہان بنایا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خلق عظیم پر فائز ہیں, ان کے نور سے سب پیدا ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے زمین اور آسمان پیدا ہوئے. حدیث کھول کر دیکھو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک وقت تھا جب آدم مٹی اور پانی کی حالت میں تھے, لیکن میری تخلیق اس سے پہلے کی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھاشا میں بولছেন যে لیکن میری تخلیق اس سے پہلے کی ہے, میں خاتم النبیین ہوں. 1.25 لاکھ انبیاء کی پیدائش سے پہلے بھی میں خاتم النبیین تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اول بھی اور آخر بھی, سب انبیاء انہی کے ازلال ہیں. ان کے نور کے چھینٹے سے سب نبیوں کو علم حاصل ہوا ہے. کون کہہ سکتا ہے کہ خاتم النبیین کے بعد نبی نہیں آ سکتے؟ تمام 1.25 لاکھ انبیاء ان کے بعد پیدا ہوئے ہیں. حدیث کے مطابق خاتم النبیین کے معنی سمجھو. غلام احمد انہی کے تحت نبوت کی باتیں کر رہے ہیں. عیسیٰ نبی اللہ تشریف لائیں گے, کیا یہ جھوٹی بات ہے؟ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہوں گے, یہ یقینی امر ہے. بھائیو, حضرت کی کامل خوبیاں حاصل کر کے انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل خوبیاں حاصل کر کے یا اختیار کر کے انہوں نے کیسے ان کا اظہار کیا ہے وہ سنو. اب وہ نظم وہ پیش کرتے ہیں, وہ پیش ہوا ہمارا جس سے ہے نور سارا. جی اچھا, اب آپ کی باری. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آج آپ کا بیٹا نہیں آیا ہوا, تمہارا ہے ان کا جی نہیں, وہ بیمار بچہ جو تھا واپس چلے گئے کیمرے سے. ٹھیک ہے, چلیں جی. হুজুর কোরআন মজিদের সূরা 47 আয়াত 3 এতে বলা হয়েছে যে আল্লাহ এবং তার রাসূলের উপরে যা কিছু নাযিল করা হয়েছে তা যদি পালন করা হয় তবে মুসলমানদের উপর থেকে সমস্ত ধরনের অনিষ্টতা দূর করা হবে. তো হুজুর বর্তমান দুনিয়ায় তো দেখা যাইতেছে যে মুসলমানদের উপর অনেক ধরনের অনিষ্টতা আছে, যদিও তারা আল্লাহ তাআলা এবং তার রাসূলের উপরে যা নাযিল করা হয়েছে তা পালন করেন. তো আমার প্রশ্ন হলো হুজুর এর মানে কি? سورہ محمد کی آیت حضور 3 نمبر آیت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم. تو ان کا سوال ہے کہ
इस आयत के मुताबिक अगर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान हो और अमल साले हो तो अल्लाह ताला उन ईमानदार लोगों के जो सय्यात है उसको दूर करेगा। लेकिन अब तो हम देखते हैं कि मुसलमान दुनिया सय्यात से पुर है, तो इसका मतलब है कि उनको ईमान नहीं है। ये जो देखते हैं हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस्लाम ईमान के दावे के मुतालिक तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान करीम ने ये नहीं फरमाया कि जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान का दावा रखते हैं, ये फरमाया वाक़ियतन ईमान रखते हैं और उनके ईमान के मुताबिक आपके नक्श कदम पर चलते हैं। तो आजकल के मौलवी जो हैं और आजकल के मुसलमान ये कहाँ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सच्चा ईमान रखते हैं, आपके नक्श कदम पर भी नहीं चलते। सारी बुराइयां इनमें हैं, चोर इनमें हैं, डाकू इनमें हैं, जानी इनमें हैं, छोटे छोटे बच्चों पर जुल्म करने वाले इनमें हैं। तो ये आयत आपका ख्याल उन लोगों के मुताबिक आई है? हरगिज नहीं। बस ये जो लोग हैं उनके अंदर कुछ बुराइयां भी रह गई हों, अगर जो ईमान लाते हैं सचमुच और रसूल वसल्लम की पैरवी करते हैं, कुछ कमजोरियां भी रह गई हों, अल्लाह ताला उनको भी दूर फरमा देगा और उनके अजर जो है पूरे पूरे देगा उनको। হুজুর বলছেন যে এই আয়াত অনুসারে যা অর্থ যা দাঁড়ায় এই আয়াতের আর পরিস্থিতি দৃষ্টে যা মনে হয় তা হলো যে হযরত রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের উপর সত্যিকার অর্থে মানুষের ঈমান নেই, মুসলমানদের সত্যিকার অর্থে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের উপর ঈমান নেই। এই আয়াতে এই কথা বলা হয়নি যে যারা মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহর উপর ঈমান আনার দাবি করবে তাদের দুর্বলতাকে বা তাদের সাইয়াত বা দোষ ত্রুটিকে আল্লাহ তাআলা দূর করবেন, বরং বলা হয়েছে যারা সত্যিকার অর্থে ঈমান আনবে এবং নেক কর্ম করবে, সত্যিকারের ঈমান যাদের থাকবে তাদের সাইয়াত বা যে দুর্বলতা বা ভুল ত্রুটি এবং অনিষ্টতা সেগুলোকে আল্লাহ তাআলা দূর করবেন। তো সত্যিকারের ঈমান হলো এই আয়াতের প্রধান শর্ত। তো হুজুর বলছেন যে আজকের মুসলমান যারা আছে, আজকের মৌলবী যারা আছে, তারা তো রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পদাঙ্ক অনুসরণ করে না, তার শিক্ষা অনুসারে জীবন যাপন করে না, কেউ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শকে অনুসরণ করে না। আজকের মুসলমানদের ভিতরেই ডাকাতের যে উৎপাত দেখা যায়, তাদের ভিতরে অনেকেই চোর, অনেকেই বেবিচার করে, অনেকেই নিরীহ বাচ্চা শিশুদের উপর জুলুম অত্যাচার করে। আপনি কি মনে করেন যে এই আয়াতে তাদের কথা বলা হয়েছে? হুজুর বলছেন যে মোটেই নয়, বরং এই আয়াতে সত্যিকারের যারা ঈমান রাখে এবং নেক কর্ম করে তাদের কথা বলা হয়েছে। আর সত্যিকারের যারা রাসূলুল্লাহর উপর ঈমান আনে এবং নেক কাজ করে তাদের ভিতর যদি কিছু দুর্বলতাও থেকে যায় আল্লাহ তাআলা সেই দুর্বলতাকে তাদের দূর করবেন এবং তাদের যে অনিষ্টকর অবস্থা আছে এবং তাদের যে দুর্বলতা ভুল ভ্রান্তি যেগুলো থেকে যায় সেগুলোকে আল্লাহ তাআলা দূর করবেন। এটা হলো সাইয়্যাতের অর্থ হুজুর করেছেন। চলিয়ে জি হাদিস আসসালামু আলাইকুম হুজুর। ওয়ালাইকুম আসসালাম। হুজুর, আমরা জানি যে হোমিওপ্যাথি মেডিসিন সারা বিশ্বে কোটি কোটি মানুষের উপকার হচ্ছে। তো ইদানিং 19 নভেম্বর ইভিনিং স্ট্যান্ডার্ড পত্রিকায় এবং 28 নভেম্বর বিবিসিতে একটা পাবলিশড নিউজ হয়েছে যে যদি কেউ প্রমাণ করতে পারে, এক ব্যক্তি দাবি করছেন আমেরিকান, যে যদি কেউ প্রমাণ করতে পারে যে হোমিওপ্যাথি মেডিসিন কাজ করে তাহলে তাকে $1 মিলিয়ন দিবে সে। इस সম্পর্কে হুজুরের মন্তব্য জানতে চাই। ये कहते हैं कि हुजूर हमें यकीन है और इसका सबूत भी है कि होमियो दवाई काम करती है। दुनिया में लखूखा इस तरह लोग हैं, शवाहिद हैं इसके हक में जो गवाही दे सकते हैं कि ये दवाई काम करती है। लेकिन इन्हीं दिनों में एक प्रोग्राम कहते हैं इधर नशर हुआ है BBC रेडियो टेलीविजन पे कि एक अमेरिकन शख्स ने ये चैलेंज दिया है कि अगर कोई साबित कर सके कि होमियो दवाई काम करती है तो फिर उससे मैं $1 मिलियन तोहफा देने के लिए तैयार हूँ। तो मैं तैयार हूँ उसको चैलेंज कबूल करने के लिए। आप भी कर सकते हैं। इंसानों पर तो छोड़ो, भैंसों पर, जानवरों पर भी 100% काम करती है और बड़ा पुख्ता काम करती है। आजकल जो एड्स का मर्ज फैला हुआ है अमेरिका में, उसका इलाज ही कोई नहीं, होम्योपैथिक में इलाज है। और खुदा के फजल के साथ सिलीशिया 1 लाख ताकत में दे 3 महीने, एक महीने में 1 दफा दो तो वो बिल्कुल ठीक हो जाता है मर्ज।
ऐसा केस एक था, हमारे मशहूर डॉक्टर हैं वहाँ के, डॉक्टर आफ्ताब अहमद साहब, वो दिल के सर्जन हैं। उनका दोस्त था हिंदू लड़का, एक हिंदू, उसके लड़के को एड्स हो गई। वहाँ डॉक्टरों ने सब देख के कहा इसको मरने के लिए वतन भेज दो। तो मुझे उन्होंने बताया फ़ोन पे, तो मैंने उनको बताया कि ये दवाई उसको दे दें और इस तरह खानी है और फिर मुझे रिपोर्ट करना। कुछ देर तक, 2-3 महीने तक उनकी इत्तला नहीं आई। मैंने पूछा कि क्या बना उसका, तो उन्होंने बताया कि वो तो ठीक ठाक होके आराम से अपना भागी फिरता है, उसका नाम निशान नहीं रहा एड्स का। तो इस चैलेंज को मेरी तरफ से आप उसका कबूल कर लें, आपको 1 मिलियन मिलेगा, मजे हो जाएंगे हैं? शौकत को भी देना उसमें से। अच्छा जनाब, अब लतीफ़ा नहीं हुआ, अब नया दस्तूर ये चला है कि जो सवाल करता है वो लतीफ़ा भी सुनाता है, और पहले आप सुनाएं फिर ये सुनाएंगे। হুজুর বলছেন যে सुना दें। আচ্ছা, হুজুর বলছেন যে একটা নতুন রীতি আরম্ভ হয়েছে, এখানে চুটকি বা জোক শোনাতে হয়। তো প্রথমে আপনি শোনাবেন, তারপর ওনার পড়া। मगर अब वो पहले वो बता दें। তর্জমা করতে হবে। হুজুর বলছেন যে এই ব্যক্তি যে চ্যালেঞ্জ দিয়েছে, আমি সেই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত আছি, আপনিও সেটি গ্রহণ করতে পারেন। শুধু মানুষই নয়, শুধু মানুষের উপরে হোমিও ওষুধ কাজ করে না, বরং বিভিন্ন অন্যান্য জীবজন্তু বা পশু উপরও হোমিওপ্যাথি কাজ করেছে এবং তার অগণিত বড় পোক্ত প্রমাণ আমাদের কাছে আছে। হুজুর এইডস এর রোগের কথা বলছেন যে এইডস এর কোনো চিকিৎসা এখন পর্যন্ত এরা আবিষ্কার করতে পারেনি অ্যালোপ্যাথি এবং অন্যান্য চিকিৎসা ব্যবস্থায়, কিন্তু হোমিওপ্যাথিতে হুজুর বলছেন যে স্যালিশিয়া 1 লাখ পাওয়ারের এই ওষুধ ব্যবহার করা হয়েছে এবং এই ওষুধ কাজ করেছে এবং রোগী নিরাময় লাভ করেছে। তো এমন একটা কেসের কথা হুজুর বলছেন যে আমেরিকাতে আমাদের যে আহমদি ডাক্তার আছেন, ডাক্তার আফতাব সাহেবের সাথে সম্পর্কযুক্ত তার এক হিন্দু বন্ধুর ছেলে। আফতাব সাহেব সম্পর্কে হুজুর বলেন যে উনি হার্ট সার্জন, উনি কি বলে এটাকে, শল্য, काफी अमेरिका में मशहूर है, उनके नाम पर है ये जो हॉस्पिटल है, उसमें उनका अहमद नाम भी आता है। হুজুর বলছেন যে উনি আমেরিকাতে অনেক প্রসিদ্ধি রাখেন এই চিকিৎসার ক্ষেত্রে। আর তার এক বন্ধু, হিন্দু বন্ধু, তার ছেলে অসুস্থ ছিল, ডাক্তাররা বলে দিয়েছে যে তাকে কোনো চিকিৎসা তো সম্ভবই নয়, তাকে মরার জন্য দেশে পাঠিয়ে দাও। তো তিনি হুজুরের কাছে এটি এই রিপোর্ট পাঠালেন এবং হুজুর তখন ওনাকে বললেন যে তাকে সিলেশিয়া খাও আর আমাকে জানাবে এরপর কি হলো। এই হুজুরের এই পয়গাম পৌঁছার পর এরপর 2-3 মাস কোনো খবর নেই, কোনো সংবাদই আসে নাই। তখন হুজুরের পক্ষ থেকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে যে কি হলো এই ছেলের, আমাকে জানালেন না। তো তোরা বললেন যে ও তো সে ওষুধ খেয়ে পুরোপুরি সুস্থ, ছুটে বেড়াচ্ছে, মানে তার রোগের আর কোনো নামগন্ধই নেই। তো হুজুর হাদি সাহেবকে বললেন যে আপনি আমার পক্ষ থেকে চ্যালেঞ্জ দেন, 1 মিলিয়ন থেকে আপনি তো 1 মিলিয়ন পাবেন আর কিছু শওকতকেও দেবেন। কোনো একটা শোক সভা হইতেছে, কিন্তু সভাপতি যে সে স্কুলের একজন হেডমাস্টার মারা গেছেন, তো শোক সভা হইতেছে। তো যে সভাপতি হইতেছেন উনি লেখাপড়া জানেন না, তো সবাই যখন মরহুম বলতেছে তখন ওই ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করতেছে যে মরহুম মানে কি। তো পাশে যে সেও জানে না যে মরহুম মানে কি। সে বললো যে বিদ্যান সে হলো মরহুম। তো ওই লোক যখন বলল যে মরহুম হেডমাস্টার সাহেব অনেক বিদ্যান ছিলেন, কিন্তু আপনারা তো অনেক মরহুম এখানে আছেন, তো আমি আপনাদের মাধ্যমে ওনার প্রতি শোক প্রকাশ করতেছি। আর এই বলতেছি আপনারা আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে ভালো মরহুম বানান, বড় বড় মরহুম বানান, আর আপনারা তো মরহুম আছেন, তো 1 মরহুম চলে গেছে তাতে অসুবিধা নাই, দুনিয়াতে মরহুমের অভাব হবে না আপনারা যদি সেইভাবে চেষ্টা করেন। मुझे शुरू के फिक्रात तो मैं किसी और सोच में था, আপনি প্রথম থেকে আবার বলেন। একটা স্কুলের হেডমাস্টার ইন্তেকাল করছেন, তো ওখানে একটা শোক সভা হইতেছে। তো স্কুলের বর্তমান যে সভাপতি সে লেখাপড়া জানে না,
তো সবাই যখন মরহুম মরহুম বলতেছেন তখন উনি পাশের একজনকে জিজ্ঞাসা করতেছে যে মরহুম মানে কি। তো পাশের ভদ্রলোক সেও জানে না যে মরহুম মানে কি। তো সে অনুমানে বললো যে মরহুম মানে হলো যে অনেক লেখাপড়া জানে সে। হেডমাস্টার সাহেব তো অনেক লেখাপড়া জানতো, তাই উনি মরহুম। তো তো উনি যখন বক্তৃতা দিতে উঠছেন তখন বলছেন যে মরহুম। ये उनका लतीफ़ा ये है कि किसी स्कूल में एक मातम की एक मजलिस बैठी हुई थी, तो उसमें हेड मास्टर जो है उनकी वफ़ात हो गई थी, उनसे मुताल्लिक़ ये मजलिस थी। तो उसमें बार बार एक लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा था, मरहूम मरहूम। तो जो उधर सदर थे, सदर मजलिस, वो थे अनपढ़ पूरी तरह, तो वो पूछ रहे थे कि मरहूम मरहूम का क्या मतलब, मरहूम मरहूम का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो साथ वाले से पूछा तो उसको भी पता नहीं था। तो उसने अंदाज़ा लगाया कि चूंकि हेडमास्टर की वफ़ात हुई है, इसलिए मेरे ख्याल मरहूम का मतलब यही होगा कि हेडमास्टर साहब। तो उसने कहा कि असल में मरहूम का मतलब है हेडमास्टर साहब। तो लतीफ़े का तर्जुमा मुश्किल से नहीं था लतीफ़ा, मैं सही तरह पेश नहीं कर सका हुजूर के सामने। वो हेडमास्टर चूंकि फौत हुए थे ना, तो उस आदमी ने समझा कि मरहूम का मतलब है कि पढ़ा लिखा आदमी। अच्छा, तो उस पे फिर उसने जो है वो फिर भी वो खास नहीं, तो उसने उन्होंने फिर रिपीट किया ना कि मरहूम का जब उन्होंने वो मतलब लिया ना, तो उन्होंने तकरीर में ये कहा कि अगर आप लोग कोशिश करें तो और भी बहुत सारे मरहूम पैदा होंगे और एक मरहूम के जाने का कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बना चलें जी, हादिस आयत। এক ছেলে একটা কাগজ দেখতে ছিল, তে ওর আব্বা বললো কাগজটা কি, দেখি দেখি কাগজটা কি তোমার হাতে। সে বললো যে এটা পরীক্ষার রেজাল্ট শিট। তে পিতা এটা জোর করে তার কাছ থেকে নিল, নিয়ে যখন দেখছে যে এটা কার রেজাল্ট শিট, এটা তো খুব খারাপ রেজাল্ট হয়েছে, তুমি কি এরকম খারাপ রেজাল্ট করছো নাকি, খুব ইয়ে করতেছে। তখন ছেলে বলল যে না, এটা আমি তো তোমার পুরানো কাগজ খুঁজে পেলাম, সেটার মধ্যে দেখলাম যে তোমার নাম লেখা। बस ये कहते हैं कि एक बच्चा था घर में, एक कागज वो देख रहा था, तो वालिद ने देख लिया कि ये क्या कागज है। पूछा कि ये क्या कागज है आप देख रहे हो। तो पूछा ये तो जो रिजल्ट शीट है, स्कूल से रिजल्ट है या किसी का रिजल्ट शीट है। तो वालिद ने बताया कि मुझे दिखाओ है क्या चीज़ है, मतलब है क्या चीज़ है ये। तो और देख के बताया कि ये रिजल्ट तो बहुत ही ख़राब है जो तुमने किया है। तो बच्चे ने बताया नहीं, मैं देख रहा हूँ कि मेरा रिजल्ट नहीं है बल्कि आपका रिजल्ट है जो आपने किसी ज़माने में पुराना किया है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम हुजूर, सबसे पहले हुजूर को नए साल की मुबारकबाद देता हूँ और जो सुनने वाले हैं सबको। जी कल चढ़ेगा जी, प्रोग्राम तो नए साल में दिखाएंगे। नीज दुआ की दरख्वास्त है कि हुजूर दुआ हमारे लिए दुआ करें कि हम सब के लिए नया साल दीनी और दुनियावी लिहाज से पहले से बेहतर साबित हो। ठीक सवाल है हुजूर, এই আমার প্রশ্ন হলো সূরা নূরের আয়াত 23 যে ওয়ালা ইয়াতালি উলুল ফাজল মিনকুম আসছে, এইখানে ফাজল এর অর্থ ইখতিয়ারাতও হইতে পারে কিনা। वला यातले उलुल फद्ल मिनकुम वस्सा, ये जो आयत, इस आयत के इस हिस्से में फजल का जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, इसका माना यही है कि माली वसत ये करते हैं हुजूर भी। माली वसत भी है और वैसे फजीलत जो है, इल्मी फजीलत, मर्तबे की फजीलत, वो सारा फजल के अंदर आ जाता है। फिर इसका जवाब आ गया है। सवाल यही था कि इख्तियारात भी फजल के अंदर आ सकते हैं। फजल में मर्तबा, मकाम, ये सब फजल में आ जाता है। जी दाले का फजलुल्लाह है योती है मन यशाअ, उसमें नबूवत को भी फजल कहा गया है। সূরা নূরের 23 নম্বর আয়াত থেকে প্রশ্ন করা হয়েছে যে ওয়ালা ইয়াতালি উলুল ফাদলি মিনকুম ওয়াসসাআতি আইয়ুতু উলিল কুরবা ওয়াল মাসাকিনা ওয়াল মুহাজিরিনা ফি সাবিলিল্লাহি ওয়াল ইয়াফু ওয়াল ইয়াসফাহু। তো এখানে যে ফজল অনুবাদ হলো
এবং তোমাদের মধ্যে যারা ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের অধিকারী তারা যেন কসম না খায় যে তারা তাদের আত্মীয় স্বজনকে এবং মিসকিনগণকে এবং আল্লাহর পথে হিজরতকারীগণকে সাহায্য দান করবে না। তো এখানে ফজল শব্দের বাংলায় অনুবাদ করা হয়েছে প্রাচুর্য, ঐশ্বর্য এবং প্রাচুর্য। তো আমাদের প্রশ্ন এটা ছিল যে মানুষের যে কর্তৃত্ব থাকে বা কর্তৃত্বের যে গণ্ডি সেটিও ফজল শব্দের অধীনে আসতে পারে কিনা। হুজুর বললেন যে ফজল শব্দের অর্থ শুধু আর্থিক প্রাচুর্য নয়, বরং মানুষের পদমর্যাদা, তার কর্তৃত্ব, তার মাকাম, এই সব কিছু ফজল শব্দের অধীনে আসতে পারে। আর কোরআনে কারিমে हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुतल्ला है। उन्होंने जब हजरत आयशा पर इल्ज़ाम लगाया गया तो जो इल्ज़ाम लगाने वाले लोग थे उनको हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सदक़े के तौर पर कुछ रकम दी, कुछ खाना वगैरह दिया करते थे। तो आपने कसम खाई कि अब मैं नहीं दूंगा, तो उस पर यह आयत नाज़िल हुई है कि वो साहिब फजल इंसान हजरत अबू बकर में दोनों फजल थे, ज़ाहिरी फजीलत भी थी और मर्तबे की फजीलत भी थी। वो ये कसम खाएं इस किस्म की, फिर उन्होंने वो कसम तोड़ दी। এই হুজুর বলছেন যে যে ফজল শব্দ কোরআনে কারিমে অন্যত্র ব্যবহার হয়েছে অন্য অর্থে, নবুয়তকেও আল্লাহ তাআলা ফজল বলেছেন, কোরআন শরীফের বিভিন্ন জায়গায় এই ইশারা আছে। তারপর হুজুর বললেন যে এই আয়াত হযরত আবু বকর সম্বন্ধে নাজিল হয়েছে। আসলে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু কিছু গরীব, দরিদ্র, এতিম এবং মিসকিনদেরকে আর্থিক সাহায্য দিয়ে থাকতেন, খাবারের আকারে বা কোনো সময় টাকা পয়সার আকারে তার আর্থিক সাহায্য এবং অন্যান্য জিনিসপত্র দিয়ে সাহায্য করতেন। কিন্তু এক পর্যায়ে হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহার বিরুদ্ধে একটা অপবাদ আসে যে নাউজুবিল্লাহ তিনি একটা অপকর্ম করেছেন। একজন সেই অপবাদ তার বিরুদ্ধে এনেছেন, উত্থাপন করেছেন। তখন সেই ব্যক্তি সেই সমস্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল যাদেরকে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু আর্থিকভাবে সাহায্য করতেন। এই ঘটনা যখন ঘটিয়েছে ওই ব্যক্তি, তখন হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু সিদ্ধান্ত করলেন যে এদের আর্থিক সাহায্য আমি বন্ধ করে দেব, আর কোনো প্রকারের সাহায্য দেওয়া হবে না। তখন আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এই আয়াত নাজিল হয়েছে যে যদিও অপবাদ লাগানো হয়েছে, কিন্তু যারা নেক এবং পুণ্য কর্ম করছে তাদেরকে এই ধরনের মানুষের দুর্ব্যবহারের কারণে নেক কাজ থেকে বিরত হওয়া উচিত নয়। आपका लतीफा है कोई? हैं? पहले मैं सुना के फिर मैं खुद ही तर्जुमा कर दूंगा। क्या? उर्दू में ही सुनाना पड़ेगा। क्यों? बंगला में नहीं आएगा? नहीं, बंगला मजा भी नहीं आएगा। फिर फायदा कोई नहीं। आपको बंगला भी नहीं आती है अगर, तो फिर फायदा क्या? तर्जुमा कर दूंगा बाद में। ठीक है, तर्जुमे कर दो फिर उधर। पहले तर्जुमा कर दें, अच्छा, बाद में ये उर्दू में ये तर्जुमा कर देंगे, वो फिर मजा नहीं आएगा। हैं? मैं ही दोनों कर देता हूँ। कर दें। ठीक, पहले फिर मैं बांग्ला में बताऊँ। हाँ। কোনো ব্যক্তি 3টা পুকুর বানাইয়া তা নিজের বন্ধুকে সাধলেন ওই 3টা পুকুর দেখাবার জন্য। তো ওনার বন্ধু জিজ্ঞেস করলেন কি ভাই এই 3টা পুকুর কেন? তা উনি বললেন কি একটা হলো ঠান্ডা পানির, তো দ্বিতীয়টা জিজ্ঞেস করলেন, তো বললেন দ্বিতীয়টা হলো গরম পানির জন্য। তারপর উনি জিজ্ঞেস করলেন এই তৃতীয়টা কেন? তো উনি বললেন কি তৃতীয়টা কোনোদিন গোসল নাও করতে হয়, তো এই জন্য তৃতীয়টা। तो इसको उर्दू में सुने, इसलिए बंगला वो 3 तालाब वाला है ना, कि 3 तालाब उसने बनाया और अपने दोस्त को बुलाया, तो उसने पूछा ये किस लिए? तो उसने कहा कि ये एक ठंडे पानी के इसलिए था, कभी ठंडे पानी से नहाता आदमी, उसको ठंडा पानी रखते थे। एक तालाब में गर्म पानी, तो कभी गर्म पानी से दिल चाहता नहाने को, तो एक खाली था तालाब, तो उसने कहा ये किस लिए है? उसने कभी कभी नहीं भी नहाई था कभी इंसान नहीं भी नहाता, तो ये खाली तालाब उसके लिए है। अब इसका बांग्ला सुना देता हूँ। हाँ। ইয়ে বাংলা যেটা ছিল খালেক ভাই যে লতিফা বলেছেন, এটা হলো যে এক ব্যক্তি ছিল, সে 3টা পুকুর বানিয়েছে। তো একটাতে ঠান্ডা পানি ছিল, একটা গরম পানি, আর একটা এমনিতে খালি ছিল। তো কেউ জিজ্ঞেস করলো যে 3টা পুকুর বানানোর দরকার কি? সে বলে যে কোনো সময় মানুষ ঠান্ডা পানিতে গোসল করে, তার জন্য আমার ঠান্ডা পানির পুকুর, কোনো সময় গরম পানির দরকার হয়, তার জন্য গরম পানির পুকুর। তো জিজ্ঞেস করলো যে তাহলে তৃতীয় পুকুরটা কেন রাখছো? বলে যে কোনো কোনো সময় গোসল করার প্রয়োজনও হয় না, তো এমন পরিস্থিতির জন্য খালি পুকুর রাখছি আমি। अच्छा, अब फिलहाल लतीफे बंद,
क्योंकि देर मैंने देखा हो रही है, बाद में जब मौका मिलेगा जी शौकत की नज़म सुन लेंगे, जब जकरिया ने इजाज़त दी तो फिर लतीफ़े भी हो जाएंगे। ঠিক জি। मिष्टी की बारी आनी है अभी। আচ্ছা, হুজুর বলছেন যে এখন আর লতিফা হবে না, কারণ সময় খুব দ্রুত শেষ হচ্ছে। তারপরে শওকতের নজমও আছে, হুজুর নজম শুনবেন, তারপর খাবারের পালা আসবে। আসসালামু আলাইকুম হুজুর। বাসান হুজুর, সাহেবজাদা হযরত আব্দুল লতিফ সাহেব জানতেন যে কাবুলে যাওয়া ওনার জীবনের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়াবে, তো জেনে শুনে উনি কেন জীবনের এই হুমকিকে বেছে নিলেন যেখানে ওনার জীবনের প্রাণ সংশয় রয়েছে? हजरत साहिबजादा अब्दुल लतीफ रजी अल्लाह अन्हु जब कादियान आए थे तो जाने से कबल उनको अंदाजा था कि वो अगर वापस जाएं लाजमन वो मारे जाएंगे, या हालात बहुत संगीन थे उधर। सवाल ये है कि जब इंसान को मालूम हो कि वहाँ जिंदगी खतरे में पड़ेगी, फिर भी उधर जाने के इसलिए कि वो तबलीग के लिए चाहते थे जाना वहाँ। उनका ख्याल था कि बहुत मुरीद है उनके वहाँ, अगर वो जाके उनमें तबलीग करेंगे तो तकलीफें तो होंगी, लेकिन उनमें से बहुतों को हदायत मिल जाएगी। और ये बात ठीक निकली, शहीद तो हुए लेकिन उनके बहुत से मुरीदों को काबुल में, अफगानिस्तान में अहमदियत कबूल करने की तौफीक मिल गई। হুজুর বলছেন যে আসলে হযরত সাহেবজাদা আব্দুল লতিফ রাদিয়াল্লাহু আনহু জানতেন যে তার জীবন হুমকির সম্মুখীন হবে এবং তিনি বিপদ সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত ছিলেন, কিন্তু সবকিছু জানার পরও যে সেখানে তিনি গিয়েছেন তার একমাত্র উদ্দেশ্য হলো সত্যের প্রচার এবং তাবলীগ। তার অগণিত মুরিদ এবং শীর্ষ অনুসারী সেখানে ছিল, তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে তাদের মাঝে অনেকে সত্য গ্রহণ করবেন। তো তিনি সেখানে গিয়েছেন, কষ্টের সম্মুখীন হয়েছেন, তাকে শহীদ করা হয়েছে, কিন্তু তার এই যে বিশ্বাস ছিল যে তার মান্যকারীদের ভিতর, তার মুরিদদের ভিতর কেউ সত্য গ্রহণ করবে, সেটি সত্য প্রমাণিত হয়েছে আর অনেকেই তা গ্রহণ করেছে। चलिए जी, आपका सवाल। আসসালামু আলাইকুম হুজুর। ওয়ালাইকুম আসসালাম। হুজুর, কখনো কখনো কোনো বাজামাত নামাজে একজন নামাজি যখন রবের অর্থ নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতে থাকে এবং ইমাম যদি তখন রুকুতে চলে যান, সেক্ষেত্রে উক্ত নামাজের নামাজ সম্পর্কে হুজুরের মন্তব্য কি? कभी कभी ऐसा होता है कि हुजूर इमाम साहब जब बाजमात नमाज में तिलावत करते हैं, एक मुक्तदी एक लफ्ज़ मसला रबूबियत के मजमून पर वो गौर शुरू करते हैं और उनके दौरान गौर इमाम साहब रुकू में चले जाते तिलावत ख़त्म करके और दूसरी सूरत पढ़ के, तो ऐसे शख्स की नमाज से मुतालिक क्या ख्याल है? क्योंकि उन्होंने उसको भी रुकू में चले जाना चाहिए? नहीं, मतलब उन्होंने पूरी सूरह फातिहा नहीं पढ़ी, सिर्फ रब के मजमून पर ही गौर कर रहे हैं। नहीं, ये तो ठीक नहीं है। उसको सूरह फातिहा पढ़नी ज़रूरी है हर नमाज में। उसको बाद में नमाज ठीक करनी पड़ेगी, अपने दोहरानी पड़ेगी। जब वो रबूबियत पर इमाम गौर दुआ करता है, नहीं रबूबियत का जिक्र करता है, तो उस पर गौर तो ठीक है, लेकिन सूरह फातिहा साथ साथ जरूर है दोहराना। आम मुक्तदी की बात मुक्तदी के लिए, জি हाँ। ঠিক আছে। হুজুর বলছেন যে না, এমন ব্যক্তিকে সূরা ফাতিহা অবশ্যই নামাজের একটা এমন অঙ্গ যা কোনোভাবে বাদ দেওয়া যায় না, তাকে পরে আবার নামাজের পুনরাবৃত্তি করতে হবে, আবার পড়তে হবে। নামাজের সময় ইমামের সাথে সাথে ইমাম যে অংশ পড়েন সূরা ফাতিহার সেই অংশ পড়া উচিত। चलें जी। হুজুর, वालेकुम सलाम। বারাহিন আহমদিয়া পুস্তকে হযরত মুসা আলাইহিস সালাম লিখেছেন যে হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম একাই হাজার হাজার নবীর কাজ করেছেন, এই কথার অর্থ কি? आपका तारुफ क्या है? इनका तारुफ सुल्तान अहमद, ये हाटफोर्ड शहर में पढ़ते हैं। अच्छा। जी, इनका फरमाइए। सवाल उनका ये है कि हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने फरमाया बराहीन अहमदिया में कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकेले तने तनहा हज़ारों नबियों का काम किया है, ये मसीह अलैहिस्सलाम का फरमान है। तो इस पर प्रश्न की যে এই কথার তাৎপর্য কি? इसका सही मफहूम क्या है? ये दुरुस्त है। जैसी खिदमत दीन की हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है, गुज़श्ता तमाम नबी जो हैं उनको मिलाकर देख लें उतनी नहीं बनती। बड़ी कसरत के साथ आपने इस्लाम को दुनिया में फैलाया है और बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं इसके लिए। इस सिलसिले में एक मुसन्निफ है,
वो लिखता है हीरो एज ए प्रॉफिट। वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रॉफिट्स में से हीरो बयान करता है और कहता है ये एक ऐसा प्रॉफिट है जिसने अकेले ने सारे अरब को ज़ेर किया और फिर दुनिया की दूसरी बड़ी बड़ी सल्तनतों को ज़ेर किया। कोई और नबी ऐसा नहीं देखा गया जिसने अपनी जिंदगी में ये काम करके दिखाया हो। कोई है तो दिखाएं। बस ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि वसल्लम ने हजारों नबियों को काम अकेले ने किया है। হুজুর বলছেন যে এটি একান্ত সত্য কথা, যা হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম বলেছেন, একান্ত সঠিক কথা। হযরত রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যে কাজ করে গেছেন, যেমন কাজ পৃথিবীতে করে গেছেন, যেমন কাজের নজির পৃথিবীতে রেখে গেছেন, অতীতের সকল নবী সম্মিলিতভাবেও ততটা কাজ করতে পারেনি সত্যের প্রসার এবং সত্যকে প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে। আর ইসলামকে একা সারা পৃথিবীতে তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছেন, প্রচার করেছেন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম। আর এরপর একজন ইংরেজ লেখকের উদ্ধৃতি দিয়ে হুজুর বলেছেন, তিনি নবীদের কথা উল্লেখ করেছেন, নবীদের ভিতর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে হিরো এজ এ প্রফিট, অর্থাৎ নবীদের ভিতর তিনি একজন বীর ব্যক্তিত্ব হিসাবে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে তিনি তার বইতে পেশ করেছেন। আর সারা পৃথিবীকে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তার অধীনস্থ করেছেন, বড় বড় রাজত্ব তার অধীনস্থ হয়েছে। অন্য কোন নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের মতো এমন কাজ করতে সক্ষম হয়নি। কেউ যদি এ দৃষ্টান্ত দেখাতে পারে দেখাক না। আচ্ছা, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। স্থানীয় একটি বাংলা সাপ্তাহিকীতে গত সংখ্যায় জনৈক মুফতি মোহাম্মদ তৈয়ব হোসেন নামক এক লেখক লিখছেন, নিঃসন্দেহে মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামটি হাবলুল্লাহ, আল্লাহর রজ্জু। ইতিহাস সাক্ষ্য, যতদিন আমরা তাকে দৃঢ়চিত্তের নিষ্ঠার সঙ্গে ধারণ করেছিলাম, বিশ্বজগৎ নিয়ন্ত্রণের বাগডোর আমাদের হাতেই ছিল। আর যখনই আমরা মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছি, তখনই আমরা হয়েছি টুকরো টুকরো, হয়েছি বিক্ষিপ্ত, বিচ্ছিন্ন, পরিণত হয়েছে আমরা উশৃঙ্খল জাতিতে। হুজুর, এই আত্মোপলব্ধির পরও এই উম্মতের দেউলিয়াত্ব ঘোচাবার জন্য কোন মহাপুরুষ আগমনের বাস্তবতাকে অস্বীকারের কি কারণ থাকতে পারে বলে আপনি মনে করেন? ये एक मकामी अखबार से एक हिस्सा पढ़ के हुजूर को सुनाया है इन्होंने। एक साहिब हैं मुफ्ती तैयब, उन्होंने अपना एक ख्याल का इजहार किया है, जो ख्याल ये है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो हबलुल्लाह थे, ये हबलुल्लाह है। और जब तक मुसलमानों ने इनको रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इख्तियार करके रखा, उनकी इत्तिबा की सही मानों में, तब तक तमाम उमूर के बागडोर जो है मुसलमानों के हाथों में थे। लेकिन जो ही उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में जो हबलुल्लाह थी उसको छोड़ दिया, तो उस वक्त वो टुकड़े टुकड़े हो गए। तो इनका सवाल ये है कि ये जो एहसास है, जो कि सही एहसास है, इसके बावजूद जब अल्लाह ताला की तरफ से कोई आता है, उनको मानने में क्या रोक है? इनको क्यों नहीं मानते? किनको? मुसलमानों को। ये तो उनकी हिमाकत है और ये दस्तूर है, जब भी खुदा की तरफ से कोई आया करता है तो उसकी पहले पुरजोर मुखालफत होती है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी इतनी पुरजोर मुखातबत हुई थी। 13 साल तो बहुत ही आपको तकलीफें दी गई, लेकिन फिर आपका जलाल जो था और आपका जमाल वो गलबा पा गया सारा अपनी जिंदगी में ही। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम आपके गुलाम हैं, आपके वाली शान नहीं है आपकी। उस शान में से कुछ हिस्सा पाया है, लेकिन जिस तरह सूरज के सामने चांद है, चांद सूरज से रोशनी लेकर आगे चलाता है, इस तरह आप 14वीं सदी के सर पे आए हैं, लेकिन इससे इतनी वाज़ेह नहीं है आपकी नबूवत का दावा कि सब लोग उस पर ईमान ले आए। बस मौलवी लोगों ने मुखालफत तो करनी थी, ये तो उनकी तकदीर है मुखालफत की। बाज़ मौलवी तो इतने सख्त होते हैं, वो कहते हैं खुदा तआला भी अगर हमें कहे उतर के कि मिर्ज़ा सच्चा था, हम तब भी नहीं मानेंगे। হুজুর বলছেন যে এই যে এই ধরনের অনুভূতি থাকার পরও এবং বিষয়কে পুরোপুরি অনুধাবন করার পরও না মানা, সত্য যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে, এটি আসলে এই ধরনের লোকেরা যে দুর্ভাগা, হতভাগা
তারই প্রমাণ বহন করে। আর এটি তো চিরাচরিত রীতি, সত্যের ক্ষেত্রে চলে আসছে। যখনই আল্লাহর পক্ষ থেকে সত্য আসে, সত্যের বিরোধিতা হয়, চরম বিরোধিতা মানুষ করে থাকে। হযরত রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে দেখুন না, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জীবনকে তারা দুর্বিষহ করে তুলেছিল বিরোধিতার মাধ্যমে। 13 বছর পর্যন্ত তার চরম বিরোধিতা হয়েছে মক্কাতে। আর তারপর হযরত রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জামাল এবং জালাল এটি পৃথিবীতে ছেয়ে গেছে এবং মানুষের হৃদয়ের উপর তা প্রভাব বিস্তার করা আরম্ভ করেছে। তো হযরত মসিহে মাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের পবিত্র মকাম এবং মর্যাদা এবং শান মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের মতো ছিল না। যদিও তিনি খোদার প্রত্যাদিষ্ট এবং প্রেরিত মহাপুরুষ ছিলেন, কিন্তু মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের মতো বড় পদমর্যাদার অধিকারী তো তিনি ছিলেন না। তার বিরোধিতাও হওয়ার ছিল। তার অবস্থা এমনই যেমন রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু সাথে তুলনা করলে যেমন সূর্য থেকে চন্দ্র আলো নিয়ে আলোকিত হয়ে থাকে, পৃথিবীকে আলোকিত করে, অনুরূপভাবে হযরত মসিহে মাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের পবিত্র নূর থেকে নূর পেয়ে পৃথিবীকে আলোকিত করেছেন। 14 শতাব্দীর শিরোভাগে তিনি এসেছেন, তো তারও বিরোধিতা হওয়ার ছিল। তো এটি চিরাচরিত রীতি যা সত্যের ক্ষেত্রে সবসময় চলে আসছে এবং আজকে ওই রীতি অব্যাহত আছে। আগে আমার একটি প্রশ্ন, পবিত্র খানা কাবা কেন কালো কাপড়ে ঢাকা থাকে? ये गैर जमात दोस्त हैं, इनके रिश्तेदार हैं साहब के। तो इनका सवाल ये है कि हुजूर खाना काबा पर जो सियाह गिलाफ चढ़ाते हैं, इसकी क्या हिकमत है? खाना काबा पर जो गिलाफ है ये रसूल सल्लल्लाहु के ज़माने से पहले से चढ़ाया जाता है और उसकी हिकमत यह थी कि खाना काबा को ढांप के रखो ताकि उसकी सफाई का ख्याल रहे। आंधियाँ वगैरह चलती हैं बहुत, तो वो गंदा न हो जाए, इमारत गंदी न हो जाए। इसके सिवा इसकी कोई और हिकमत नहीं है। খানা কাবার উপর যে কালো গিলাফ ছড়ানো হয়ে থাকে, হুজুর বলছেন যে এটি হযরত রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের যুগের পূর্ব থেকেই এই রীতি চলে আসছে। আর এর হিকমত হলো এটি যেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দিক থেকে এটিকে যেন পরিষ্কার রাখা যায়, ময়লা যেন না হয়। আর হুজুর বলছেন যে অনেক ধুলা ঝড় সেখানে হয়ে থাকে, সেগুলোর কারণে খানা কাবার যে দেয়াল আছে সেটি ময়লা হয়ে যায়, তা থেকে রক্ষা করার জন্য এই রীতি। এছাড়া অন্য কোনো কারণ তার বোঝা যায় না। आपका सवाल। আসসালামু আলাইকুম হুজুর। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কিছু মানুষ বলে থাকে যে প্রকৃতি সবকিছু সৃষ্টি করেছে, সবকিছু প্রাকৃতিক এবং পৃথক কোনো সৃষ্টি নাই। তাদের মুখ বন্ধ করার জন্য কি করা যেতে পারে? ये कुछ लोग ये नेचरी जो है उनका ख्याल है कि सब कुछ नेचर ने पैदा किया है, अलग कोई खालिक नहीं है। तो उनसे किस तरह निपटा जाए, किस तरह इनको जवाब दिया जाए? नेचर ने तो पैदा किया है, लेकिन ये नेचर खुदा ने पैदा की है। अल्लाह ताला नेचर पैदा न करता तो ये पैदा ही ना होता कुछ। फातिर समावात वल अर्द, अल्लाह ताला फरमाता है उसने जमीन आसमान को पैदा किया और उनमें तवाजुन बख्शा है। जो अक्लमंद गौर करेगा उसको समझ आ जाएगी कि इतनी ऑर्गेनाइजेशन बगैर खालिक के नहीं हो सकती। হুজুর বলছেন যে নেচার সৃষ্টি করেছে, ঠিক আছে, কিন্তু নেচারকে কে বানিয়েছে? নেচার যে প্রকৃতিকে কে বানিয়েছে? প্রকৃতির স্রষ্টা হলেন স্বয়ং আল্লাহ তাআলা। তো আল্লাহ যদি প্রকৃতিকে সৃষ্টি না করতেন তাহলে কোনো কিছু সৃষ্টি হওয়া সম্ভব ছিল না। ফাতারাস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ, কোরআন শরীফের আয়াত হুজুর পড়েছেন যে তিনি আকাশসমূহ এবং এই পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন এবং সবকিছুকে সৃষ্টি করার পর তাতে একটা ভারসাম্য সৃষ্টি করেছেন, ভারসাম্য দিয়েছেন। সবকিছু একটা নির্দিষ্ট গতিতে, একটা নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে বিচরণ করছে, চলাফেরা করছে। তো আল্লাহ তাআলা যদি এটি সৃষ্টি না করতেন তাহলে কোনো কিছু সৃষ্টি হতো না। चलिए जकरिया साहब, पहले ये बताएं शौकत को इजाजत है জি नजम सुनाने की? কেউ যদি সন্দেহ করে যে কোনো ব্যক্তির কুদৃষ্টি তার ক্ষতি করতে পারে, তবে তার কেমন সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত? अगर किसी को अंदेशा हो कि उसकी नजर बद मेरे लिए बायस नुकसान हो सकता है, तो उसको क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने चाहिए? नजर बद बाज़ दफ़ा लगती है लोगों को, उसके जवाब में
कुव्वत इरादी मजबूत करनी चाहिए अपनी कि मैंने नहीं लगने देनी, और इसका कोई इलाज नहीं है। হুজুর বলছেন যে অনেকের দৃষ্টি লাগে এবং দৃষ্টি নজর লাগে, মানে নজরের প্রভাবে কেউ প্রভাবিত ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তো ওই সময় যে আশঙ্কা, যার আশঙ্কা হয় যে আমি ক্ষতিগ্রস্ত হব, তখন তাকে নিজের মনোবলকে দৃঢ় করতে হয়, সেটিকে প্রতিহত করার জন্য, যে আমি এটা আমার উপরে প্রভাব পড়তে দেব না। এটি এক ধরনের মেসমেরিজম যেটা হুজুর বলেছেন। আগে চলিয়ে। কম খাওয়ার সাথে কোনো তাকওয়ার সাথে কোনো সম্পর্ক আছে কিনা? हुजूर कम खाने के साथ तकवा का कोई ताल्लुक है? हाँ, हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम कम खाया करते थे और बहुत लंबा अरसा आपने बहुत थोड़ी ग़िज़ा खाई है, और आपका ये तजुर्बा है कि थोड़ा खाने के नतीजे में रूहानियत बढ़ती है इंसान की, मगर हम तो वो ताकत नहीं रखते इतना थोड़ा खाने की। फिर भी रमज़ान में भी देखो रोज़ा रखकर रूहानियत पैदा होती है। হুজুর বলছেন যে হ্যাঁ, হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিসসালাতু ওয়াসসালাম এর ব্যক্তিগত এই ধরনের অভিজ্ঞতা আছে যে কম খেলে মানুষের তাকওয়া বাড়ে, তার আধ্যাত্মিক শক্তি বাড়ে। মুসলিম ইসলাম নিজের এই সেই অভিজ্ঞতার কথা বিভিন্ন জায়গায় লিখেছেন, কিন্তু আমাদের ভিতর তো সেই ধরনের শক্তি নেই, অত কম খাওয়ার অভ্যাসও আমাদের নেই। কিন্তু দেখো রোজার সময় আমরা কম খাই, আর এর ফলে আধ্যাত্মিক শক্তি আমাদের ধীরে ধীরে বাড়ে আর উন্নতি করে। कुदूस। हुजूर टोपी ना पहले की नमाज हो? अगर टोपी ना पहनी जाए नमाज हो जाएगी? नमाज हो तो जाएगी, मगर टोपी पहनना मुनासिब है। हुजूर বলছেন নামাজ হবে কিন্তু টুপি পরা উচিত। और हुजूर আল্লাহ তাআলা নূর কথাটা अर्थ की? नूर लफ्ज का क्या माना है? अल्लाह ताला का नूर, नूर का मतलब है रोशनी, ये लाइट भी नूर है। तो अल्लाह ताला सब रोशनियों से बढ़कर उसका पहला है। अल्लाह के नूर के नतीजे में चांद सूरज रोशन है। হুজুর বলছেন নূরের অর্থ হলো আলো, তো আল্লাহ তাআলা হলেন সবকিছুর প্রথম নূর, তার নূরের ফলে বাকি সবকিছু আলোকিত হয়েছে। প্রশ্ন হলো হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি ধরনের কাপড় পরতেন? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे कपड़े पहना करते थे? सादा लिबास होता था आपका, और जो कोई लोग तोहफा दिया करते थे वो भी पहन लिया करते थे। बाज़ दफ़ा बहुत कीमती लिबास भी तोहफतन आपको दिया गया, आपने वो भी पहन लिया, मगर तकल्लुफ नहीं था, सादा लिबास था, पैबंद लगे हुए कपड़े भी पहन लिया करते थे। রসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একান্ত সাদা মাটা কাপড় পরতেন। কেউ যে তোফাই কেউ দিত হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা পরিধান করতেন। অনেক সময় অনেকেই একান্ত মূল্যবান কিমতি তোফা দিয়েছে, আর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেটি ব্যবহার করেছেন, কিন্তু রসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সত্তাতে কোনো কৃত্রিমতা ছিল না, যা তার কাছে আসতো তিনি পড়তেন। আগে আমার প্রশ্ন একটু আগে হয়েছে, লেকিন বদ নজর থেকে বাঁচার কোনো দোয়া কোরআনে আছে নাকি? उनका सवाल उसी का ही ततम्मा है कि नजर सू या बद नजर से बचने की कोई दुआ है कि नहीं? सिर्फ यही दुआ, अल्लाह बचाए, बस और कोई दुआ नहीं। হুজুর বলছেন যে দোয়া করা যে আল্লাহ তাআলা মানুষের কুদৃষ্টি থেকে যেন রক্ষা করেন। আসসালামু আলাইকুম হুজুর। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আমার প্রশ্ন হলো পবিত্র কোরআনে शौकत के गाने की जल्दी है, अच्छा वो लतीफे बंद कर दिए। আমার প্রশ্ন, পবিত্র কোরআনে আমাদেরকে শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে আমরা যাতে দোয়া করি, হে আমার প্রভু তুমি আমার পিতামাতার উপর রহম করো যেভাবে তারা ছোটকালে আমার লালন পালন করেছিলেন, কিন্তু কারো পিতামাতা যদি জন্মের পরপরই মারা যায় তবে সেক্ষেত্রে এই দোয়ার তাৎপর্য কি হবে? अगर हुजूर की इजाजत हो अगले सेशन में ये सवाल पूछ लें तो ये सवाल जो है अगले सेशन के लिए फिर भी पता नहीं, कोई बात नहीं। सवाल ये है कि कुरान शरीफ में है ये दुआ सिखाई कि रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा,
تو بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جن کے والد صاحب تو پیدائش سے پہلے ہی وفات پا جاتے ہیں اور ماں کا سایہ بھی پیدائش کے فوراً سر سے اٹھ جاتا ہے. تو اس صورتحال میں کما ربیانی صغیرہ کا کیا مطلب ہوگا؟ یہ اطلاق ہی نہیں کرتی ان پر، یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کے والدین نے بچپن میں ان سے رحم کیا ہو، বাকিও পর এই দোয়া নিয়ে রাখতে। হুজুর বলছেন যে এটি এই ধরনের বাচ্চার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য না, যেভাবে প্রশ্নটা রেখেছি শুধু সেই সমস্ত বাচ্চার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যাদের পিতামাতা তাদেরকে লালন পালন করেছেন এবং তাদের সাথে বাল্যকালে স্নেহপ্রবণ ব্যবহার করেছেন। चलिए शौकत जी, आपका सवाल कोई नहीं है, सिर्फ नज़म है। শুধু নজর ठीक है ना जी। साए में तेरे धूप नहाए बसद न्याज है छाओ छाओ शख्स तेरी उम्र हो दराज। वो क्यों सुनाती जो तुम सुनाया करती हो उर्दू क्लास? मोहब्बत के नगमे। उर्दू क्लास, हाँ, मोहब्बत के नगमे वो सुना दो। मोहब्बत के नगमात गाएंगे हम, अखुवत की ताने उड़ाएंगे हम। मोहब्बत के नगमात गाएंगे हम, अखुवत की ताने उड़ाएंगे हम। कदूरत की हो तलखी आजी से दूर, वो मीठे तराने सुनाएंगे हम, वो मीठे तराने सुनाएंगे हम, वो मीठे तराने सुनाएंगे हम। दलाइल से कसरत को देंगे शिकास्त, कि वहदत का परचम उड़ाएंगे हम, कि वहदत का परचम उड़ाएंगे हम, कि वहदत का परचम उड़ाएंगे बस हम। जी, जज़ाकमुल्लाह। अभी मिष्टी भी खानी है सबने, लाओ जी मिष्टी। एक चक्कर तो हो गया पूरा। हाँ। एक सवाल पेश करने थे आप जी, इतने सवाल पेश करने थे। ठीक है। ये क्या है? ये मोहम्मद साहब लाए हुजूर के दिन किसकी तरफ से है ये? प्लेट प्लेट अपने हुजूर आपकी तरफ से? हुजूर का दे दें। ओहो, ताड़ाताड़ी हुजूर का दे दें। बहुत तकल्लुफ किया हुआ आपने तो। এখানে দেন হুজুরকে আপনি खोल लें। জি ये और वो ओहो, तो बेहद तकल्लुफ किया আপনি हुआ। হুজুরটা দিয়ে দেন, এটা ওটা বাদ দেন। मैं तो थोड़ा सा चखूंगा और फिर बस। টিস্যু দেন টিস্যু। মাছের কাবাবটা কই? मछली के कबाब हैं हुजूर, मछली के कबाब। এখানে দেন। এটা একটা দেন এখানে। আপনি আরেকটা জুবাইর সবাইকে দিন। অন্যদেরকেও দেন, তাহলে হুজুর ইজি ফিল করবে। और समोसे? जी ये समोसा। তাহলে ভাই পাস করে দেন তাড়াতাড়ি। তাহলে ভাই আপনি খাওয়া শুরু করেন। इतनी जल्दी के बावजूद जी आपका सवाल रह गया जी फिर से। हादी साहब खान 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 हुजूर খেয়ে ফেলেন। ওই সাইডে দিয়ে দেন, মহিলাদেরকে দেন।
ওটা উঠে ওখানে নিয়ে যান মহিলাদের কাছে। अभी ज़्यादा था मुझे MTA International, reaching the corners of the earth.